اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو نان محرمز اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ سب کے لیے ہے, یہ صحابہ کے لیے بھی تھا. اب کوئی یہ کلیم کرے کہ نہیں جی میرا بچہ تو بہت شریف ہے, میری بچی تو بہت شریف ہے, وہ تو اس میں انوالو نہیں ہوگی. تو بھائی آپ کی بچی یا آپ کا بچہ نبیوں سے بھی بڑھ کے. سر یونیورسٹیز میں ایک اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے, شرطیں لگتی ہیں. اس کو پھنسا کے دکھاؤ, اچھا فلانی کو پھنسا کے دکھاؤ, پھر وہ جی اچھا اس کو جو ہے تم ذرا کر کے دکھاؤ. اب مطلب یہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے انڈر دا واچفل آئیز آف دا ٹیچرز اینڈ دے ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ. بلکہ اللہ معاف کرے وہی اقرار الحسن کا جو میں اب بات کروں گا اسی کے پروگرام میں ٹیچرز آر انوالوڈ ان اسکینڈلز. اللہ معاف کرے, دے ہیو اسٹاپ ڈرائنگ اے لائن بٹوین فیمیل اسٹوڈنٹس اینڈ میل اسٹوڈنٹس. سر رولز ہونے چاہیے کچھ کہ فیمیل اسٹوڈنٹ آ رہی ہے تو اکیلی نہ آئے ہمارے آفس میں, مطلب کسی کو ساتھ لے کر آئے. یہ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے رولز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو نان محرمز اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ سب کے لیے ہے, یہ صحابہ کے لیے بھی تھا. اب کوئی یہ کلیم کرے کہ نہیں جی میرا بچہ تو بہت شریف ہے, میری بچی تو بہت شریف ہے, وہ تو اس میں انوالو نہیں ہوگی. تو بھائی آپ کی بچی یا آپ کا بچہ نبیوں سے بھی بڑھ کے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں شیطان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھ کے سر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب ٹیچرز نے بھی سمجھانا چھوڑ دیا. بلکہ میں نے ایک دو ٹیچرز سے بات کی سر, میں نے نا فیکلٹی سے بات کی ایک جگہ میں یونیورسٹی ٹاک دینے گیا. دے سیڈ کہ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم کیا سمجھائیں, ہم انہیں ایک بات کرتے ہیں یہ آگے سے ہمیں 10 باتیں سناتے ہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس. ہمارے پیرنٹس کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. ڈریسنگ پہ کوئی ٹیچر بات نہیں کر سکتا, فیمیل ڈریسنگ پہ وہ آگے سے 10 باتیں سنائیں گی جی کہ آپ کیا کھڑے ہوئے ہو. الٹا وہ ہراسمنٹ کا الزام لگا دیں گی کہ آپ اس کا مطلب مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہو. میں آپ کو ایک ٹرو سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے ساتھ ہوا ہے. ایک اسی طرح سے کوئی چوئنگم کھا رہے ہیں اس طرح سے جو بھی, تو اس کا منہ اس طرح سے ہلتا نظر آ رہا ہے کہ جی اچھا چوئنگ سم تھنگ. ایز اے ٹیچر میں نے کہا کہ یہ جی آپ کیا کھا رہے ہیں, مطلب تو کہتے کہ کچھ بھی نہیں بس زبان ہے. میں نے کہا کہ بڑی زبردست بات ہے, آپ کی زبان کا اتنا اچھا ٹیسٹ ہے کہ آپ جو ہے اسی کو چباتے رہتے ہیں. تو اس نے اس کو کیا ٹوسٹ کر کے اس نے کرنے کی کوشش کیا اور میں نے پھر اس کو ادھر ہی سنپ کیا. میں نے کہا کہ کائنڈلی کنٹرول یور سیلف, دس از ناٹ واٹ آئی سیڈ. ٹھیک ہے, لیکن آج کل انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہمارے یوتھ کو بھی کوئی لمٹس نہیں سمجھ آتی. نہ ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہونا ہے, نہ ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے سے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے ہونا ہے, نہ ان کو یہ عقل آتی ہے کہ جو بڑا ہے وہ کچھ دیکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں, جن کو کچھ سمجھ آ چکی ہے وہ بھی اس چیز سے کچھ گزر کے ہی بتا رہے ہیں. یا ان کو اتنے کوئی کیسز کا پتہ ہوتا ہے, انسیڈنٹس کا پتہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ختم ہو چکی ہے وہ جو لڑکا لڑکی کی تمیز تھی نا. ہائی فائیوز چل رہے ہیں, مطلب میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن لٹرلی گودیوں میں جا کر بیٹھے ہوئے. اور مطلب ہم سر ہمارے دور میں نا اتنی حیا ہوتی تھی کہ یار ایک ڈسٹنس, ڈگنیٹی, ڈیسنسی کے ساتھ بات کرنی ہے. سر یہ فرق ختم ہو چکا ہے اور میڈیا کا تو اس میں خیر بہت بڑا رول ہے. کبھی کبھی تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ بندہ کہیں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اتنے ہوتے تو آپ پیچھے ہوتے تو وہ اور آگے آتے ہیں کہ آپ بات کر لیں. سر باقاعدہ بندہ کہتے ہیں اچھا آپ تھوڑا پیچھے رہیں. باقاعدہ انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں لوگ. پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزٹ جینڈر سے بات کر کے نا میں بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ مشہور ہوں گا یا ہوں گی. یہ سوچ ہے ہماری یوتھ کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. شاید یہ ہماری بھی کسی زمانے میں ہوتی تھی. the more girls I talk to the more cool and the more confident I am. پیرنٹس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ we want کہ ہمارا بچہ جو ہے اتنی کانفیڈنس والا ہو کہ وہ یہ بھی کر سکے. سر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے ہمیشہ کیا بتاتا ہوں, ریئلسٹکلی اسپیکنگ they will interact with opposite gender. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے کرنی نہیں. یونیورسٹی میں جاؤ گے, بیٹھنا بھی شاید ساتھ کبھی پڑ جائے, ساتھ کوئی فیمیل آ کے بیٹھ جائے. اب یہ تو نہیں کہو گے نا کہ اٹھ کے یہاں سے چلی جاؤ. اچھا میں انہیں کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ فارمولہ اپلائی کرو, پی پی ایل فارمولہ اسے ہم یوتھ کلب میں کہتے ہیں. جب اپوزٹ جینڈر سے تم نے بات کرنی ہے اٹ شوڈ بی نمبر 1 پرپسفل, نمبر 2 پبلک, نمبر 3 لمیٹڈ. پبلک سے مراد ہے کہ اکیلے میں نہیں, واٹس ایپ پہ اکیلے میں نہیں آنا. اگر کوئی بہت ہی ضروری بات ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کر لو. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں رول ہے ماشاءاللہ یوتھ کلب میں, اگر کبھی کوئی انٹریکشن کرنی پڑ جائے تو سی سی میں کوئی
मेल होता है, कोई सीनियर होता है. यस, वी हैव ग्रुप्स सेपरेट फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. फितने का चांस ही नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह. लिमिटेड जब आपकी वो पब्लिक होती है कन्वर्सेशन, क्योंकि व्हेन यू आर अलोन शैतान कैन डेफिनेटली बिल्कुल. अगर आप स्लिप नहीं होगे अगली पार्टी हो सकती, वो नहीं तो आप हो सकते हो. फिर नंबर 2, और अभी नहीं तो बाद में एग्जैक्टली. फिर लिमिटेड. देखें, बात करें और बात ख़त्म करें. क्या ज़रूरत है बात बढ़ाने की? बल्कि मैं तो सिस्टर्स को हमेशा ही रिप्लाई करता हूँ, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा कोई पूछ लें कि जब आपसे कोई नॉन महरम बात करे ना, तो आप लंबी चौड़ी सवाल का जवाब दें के, ओके भी नहीं, के और आगे फुल स्टॉप. आप देखें कि उसको कितनी तब चढ़ती है मेल को, और उसका सारा जो वो है ना वो टूट जाएगा. और चाहे वो आपको जितना मर्जी बुरा भला कहे, लेकिन दिस इज व्हाट द कुरान कमांडेड, कि भाई क्यों हम किसी को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे के मेरे साथ और फ्री हो. ये सर देखें, ये अपनी इनर ही एक वो चीज़ होती है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू कैरी योर सेल्फ. इफ़ यू विल कैरी योर सेल्फ इन अ वे कि अगले को पता हो कि इससे फ्री नहीं होना, अगले को पता हो कि इसके साथ जो है ना मैंने इतनी अपनी लाइन ड्रॉ कर लेनी, आई थिंक यू विल बी सेफ. लेकिन अगर आप खुद चांसेस दे रहे हो या दे रही हैं, तो फिर जाहिर है फितने में पड़ना पड़ा. इसमें मैं एक और एडिशन करता हूँ कि कई दफ़ा जो है इस तरह कभी आप करना पड़ता है. सीधी सी बात है कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग कहीं ना कहीं काम, ज़रूरत, कुछ ना कुछ आ ही जाता है कि आपके कोई इंटरेक्शन, कोई बात हो जाए, ये हो जाए. अब एक ये फार्मूला भी एक ट्राई करके देखें कि अपोजिट जो भी जेंडर है, फॉर एग्जांपल हमारे लिए जो भी फीमेल्स होंगे, आप उनको कोई सिस्टर या कोई मैडम या उस तरह से करके साथ कहें. आप उनका नाम डायरेक्ट ना लें. या अगर कोई खातून है तो आपको भाई करके साथ कह ले. उसका ये उधर से ही आपका जो है ना वो टूटना शुरू हो जाता है. एग्जैक्टली. मैं टीचर्स को, मेरा यूईटी में लेक्चर हुआ हरासमेंट के ऊपर, एक अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने रन की इस पे जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप्स मशहूर हो रहे हैं ना आजकल. मैंने फैकल्टी से बात की यूईटी में जाके, बड़ा अच्छा सेशन रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छे टीचर्स हैं उनके. जी. मैंने वहाँ पे एक बात कही कि देखें, हमेशा अपनी फीमेल स्टूडेंट को बेटा कह के बुलाएं, चाहे आपका उनसे 5-6 साल का भी गैप है. इट विल हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट. सर यही वाली जो आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, मैंने ये खुद अडॉप्ट की है. सही. जब मैं पहले जो है आपके साथ ही था, तब तो हम बॉयज़ को कर रहे थे मिलके. अब मेरे पास डिफरेंट जो भी है बैचेस आते हैं, डिफरेंट वो सारा कुछ होता है. तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज़ और गर्ल्स को तो सेपरेट रखते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट माई सेल्फ, तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटजी मैंने भी रखी. बहुत इफेक्टिव है. अच्छा, बेटा करके कहें. सर एक चीज़ और कि यूथ हमें ये दलील देती है जी कि ये तो सच्ची मोहब्बत है. हम चले ये सारे एस्पेक्ट तो हमने डिस्कस कर लिए ना, गुनाहों वाले एस्पेक्ट. वो कहते हैं कि नहीं हम तो मोहब्बत करते हैं, हमारा तो शादी का प्लान है अगले से, तो इसमें क्या हर्ज है. अच्छा, मैं उन्हें कहता हूँ कि मोहब्बत, क्या ये मोहब्बत है कि तुम्हारी सेहत कमज़ोर होती जा रही है, तुम्हारा छोटा सा मुंह निकला हुआ है, तहारत तुम नहीं कर रहे. सीधी सी बात है सर. मैं लिटरली हॉस्टल में लड़कों को देखा है, मतलब अगर आप अनप्रोडक्टिव हो चुके, ऑल द टाइम यू आर ऑन द बेड, आप बिस्तर में घुसे हुए, मोबाइल में आपने मुंह दिया हुआ है. सीधी सी बात है, आप बातें कर रहे हैं, आप क्रेजी हो चुके हैं अगले के पीछे, और वो बातें भी आप कैसी कर रहे हैं हम सबको पता है. आपकी सेहत डाउन होगी, आपके चेहरे का नूर चला जाएगा सर. लिटरली आपने कोई नमाज नहीं पढ़नी, तहारत भी सही से नहीं करनी, आपने जो है वो वज़ू भी नहीं करना, क्या आपके चेहरा क्या रिफ्लेक्ट करेगा. आपकी डाइट का कोई नहीं पता, खाना आप टाइम पे नहीं खा रहे. मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ लव इज दिस कि यू आर लूजिंग योर सेल्फ. नॉट ओनली यू आर लूजिंग योर सेल्फ, यू आर मेकिंग द अदर पर्सन लूज देम सेल्फ एज वेल. अल्लाह से रिलेशन आपका जा रहा है, नमाजें आपकी छूट रही हैं, शैतान को आप खुश करें, गुनाहों में पढ़ के रिग्रेट में आप जाने वाले हैं आगे जाके, साइकोलॉजिकल बैगेज आप इकट्ठा कर रहे हैं. अगर शादी ना हुई खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या करेंगे आप, कितना आप डिस्ट्रेस में जाएंगे. फिर सेहत आप अपनी डाउन कर रहे हैं, उसकी भी अपनी, पैसे आप खर्च रहे. मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन नहीं समझ नहीं आ रही. इसी तरह से है ना, जैसे कि एक इमारत खड़ी करने लगते हैं तो आप उसकी बुनियाद अच्छी करते हैं. जितनी ऊंची इमारत आपको चाहिए तो उतनी अच्छी बुनियाद आपको चाहिए. ठीक है, जितनी अच्छी इमारत है तो उसी तरह से जब आपका जो मैरिटल इंस्टीट्यूट जो आपने खड़ा करना है, तो उसमें जो आपका शादीशुदा लाइफ के जो आपका इंस्टीट्यूशन होगा, जिसमें आप भी हस्बैंड हैं, कोई आपकी वाइफ हैं, वो सारा कुछ जो है, अगर आपकी फाउंडेशन ही शेकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने तो डिस्क्राइब किया है ना कि शैतान का प्लान जो है वो तो बिल्कुल ज़ईफ़ का वर्ड यूज़ किया है कि तो बिल्कुल ही वीक होता है उसका प्लान. तो आपकी बुनियाद ये है और आप समझ रहे हैं आप पता नहीं क्या करने के लिए जा रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके. उसके बाद क्या होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जो है ना
آپ کی اور جو بھی وہ جو اسپاؤز ہوتے ہیں نا ان کے بیچ میں ایک فرکشن سا شروع ہو جاتا ہے.